আছে দেখুন না না বিদ্যু ফোন I tried to stop, tried চেষ্টা করেছিলাম টু স্টপ থামাতে, ট্রাইড আমি চেষ্টা করেছিলাম বিষয়টা সমাধান করতে, হ্যাঁ সমাধান না করতে আধা ঘন্টা হয় নাই তো। আমি চেষ্টা করেছিলাম ট্রাই টু সলভ, সমাধান করতে। ওকে, নাও you will read this lesson again and again, then you will find out the problem. Now I am asking some choose the best answer. What is the passage about it? এই প্যাসেজটা কোন বিষয়? This passage is about tobacco. Okay, number 2, who was a patient? কে ছিল রোগী? Sohail's father was the patient. Number 3, which diseases he has been suffering from? কোন রোগে সে ভুগতেছিল? had been suffering from. Which disease he had been suffering from? He had been suffering from lung cancer. Number 4, was he a chain smoker? সে কি একজন ধূমপায়ী ছিল? Yes, he was a chain smoker. Why did he suffer lung cancer? Answer, as he was a smoker, he continues his smoking for a long time. As a result, he had been suffered lung cancer. We know that if we take smoke, we may suffer from cancer. My dear learners, I am giving you advice. You will not take smoke. If you take smoke, you may attack many fatal diseases. The premature death will come very soon. So you always try to give up this bad habit. This is my earning request. So now I am going to next options. Here may some questions arise. Who is Sohail? Sohail is a person whose father had been suffering from lung cancer. At last, he died in lung cancer. What did he give advice his father? He and his mother gave his father that don't smoke. If you smoke, you may suffer from many fatal diseases. But his father did not listen to their advice.
did Sohail face said his father died lung cancer one day ago, so he became feel sad. So in this passage, we can say that we should avoid this bad habit. Now for follow part B. Pick the best answer. My father death is a great tragedy. The underlined word means a very sad event, a very strong warning, smoking heavily, lungs cancer, a very sad event. Rabbi's family is now completely broke. Rabbiর পরিবার এখন পুরো ভেঙেছে because his father had a lung cancer. তার বাবার ছিল ফুসফুসে ক্যান্সার. They have now no source of income. তাদের এখন কোনো আয়ের উৎস নেই. His father's death was heartbreaking. তার মৃত্যু তাদের হৃদয়কে ভেঙে ফেলেছে. There was a tragedy in the family. পরিবারের জন্য একটা দুর্বিষহ. এখানে হবে there was a tragedy in his family. Now I am finishing my topics. Dear learners, I hope that you could understand easily which topics I have discussed from you at home. You will read it again and again, then practice, and you could get an excellent idea about the whole topics. Okay, I hope you will stay at home safely. No more today. I shall meet you the next class. Okay, dear learners, thank you very much. Itu lo dia nggak bisa. Itu ya ada tuh satu nggak ya tuh. Satu kalau tuh nah dua kelas sama dia. ছিল আমি শুধু শুধু পেটে দিলাম স্কুলে ঢোকার চেষ্টা করো না কেটাই করে দিচ্ছে জাকারিয়া আগে স্কুলে ওঠো চাকরি পরে বিসিএস দিয়ে রে বাবা তবে হাফ শার্ট কিনে ফুল শার্ট বানা দিল প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। তোমাদের সাথে আজ আমি অষ্টম শ্রেণীর সমাজ বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। আর আলোচনা আছে পাঠ 2 বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাতের অবদান সমূহ। উৎসগুলো কি কি খাত থেকে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন যে খাতগুলি আছে উৎসগুলি আছে সেই উৎসগুলি কি কি। 1 নাম্বার আছে কৃষি ও বনজ, মৎস্য,
শিল্প, গ্যাস, কৃষি কৃষি ও বনজ সম্পদ থেকে আমরা জাতীয়ভাবে আয় পেয়ে থাকি, যেমন খাদ্যশস্য, ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি। আর বনজ সম্পদ থেকে আমরা যেগুলো পেয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছে বনের কাঠ, ডালপালা ইত্যাদি। মৎস্য খাত থেকে আমরা জাতীয়ভাবে আয় পেয়ে থাকি, সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি প্রধান নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী, আনাচে কানাচে খাল বিল জলাশয় ইত্যাদি আছে। এগুলো থেকে আমরা মাছ চাষ করতে পারি এবং মাছ চাষ করে সেগুলি বিক্রি করে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হইতে পারি। শিল্প খাত, বাংলাদেশ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে পোশাক শিল্পে আমরা জানি যে বিখ্যাত। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে পোশাক শিল্পে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে বা বিভিন্ন কারখানা আছে, যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ, নির্মাণ ইত্যাদি। এই সব উৎস থেকে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে আয় করে থাকে। পরিবহন, সংরক্ষণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন যেমন বাস, ট্রাক, রেল, এগুলির ট্যাক্স বা কর আদায় করে আমরা জাতীয় আয়ের উৎস রাখতে পারি, অবদান রাখতে পারি। এখন মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি উৎস হিসেবে মানব সম্পদকেও ধরা যায়। মানুষ তখনই রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পদে পরিণত হয় যখন সে কিছু করতে পারে। একটি অদক্ষ মানুষ কখনো মানব সম্পদ হিসেবে ধরা যায় না বা গণ্য করা যায় না। তার কারণ অদক্ষ মানুষ সে তো তার সমাজের জন্য বা দেশের জন্য বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারলে, সেটা হোক শ্রম দিয়ে বা হোক মেধা দিয়ে সে কিছু করতে পারবে, তখনই তাকে মানব সম্পদে গণ্য করা যায়। যারা মানব সম্পদ হিসেবে গণ্য করা যায়, কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে, কায়িক শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য সম্পদ তৈরি করতে পারে। সম্পদ তৈরি করে সহায়তা করে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অবদানের উৎস হিসেবে সহায়তা করে। আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার, সম্পদ উদ্ভাবন করে থাকে, দেশের সহায়তা করে থাকে। দেশের কৃষি, শিল্প বা শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে কাজ করেন, তারা নিজেদেরকে শ্রমর শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমর শক্তি মানুষকে দেশের মানব সম্পদে পরিণত করা হয়। প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সঠিক শিক্ষা, উপযুক্ত শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের কর্মসংস্থান দেওয়া হয়, তখন সে তার যে মৌলিক চাহিদাগুলি আছে সেগুলো পূরণ করা হয়। তখন তার মেধা দিয়ে বা তার শারীরিক শ্রম দিয়ে সে দেশের জন্য কিছু করতে পারে। আর তখনই সেটা আমাদের মানব সম্পদে, আমাদের মানব সম্পদে পরিণত হবে। সুতরাং দেশের সকল মানুষকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে, জ্ঞান লাভের মাধ্যমে তাদের সুযোগ দিতে হবে। কোনো অদক্ষ মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে না। আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের আরো কিছু অবদান, সেগুলো হলো প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স। এখন প্রবাসী আয়, বাংলাদেশের অনেক মানুষ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। যারা বাংলাদেশ থেকে দূর দেশে থাকে, বিদেশে থাকে, তাদেরকেই সাধারণত আমরা প্রবাসী বলে থাকি। প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে তাদের প্রেরিত অর্থ
প্রবাসীদের প্রেরিত যে অর্থটা বাংলাদেশে পাঠায় সেই প্রেরিত অর্থকেই রেমিটেন্স বলা হয়। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী বা পেশাজীবী, চাকরিজীবী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত যে অর্জিত অর্থের একটা অংশ তাদের পরিবারের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠায় বাংলাদেশে। এই পরিবারের তাদের সেই প্রেরিত অর্থ তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, বরং তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াচ্ছে না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে। রেমিটেন্সে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে কাজ করে চলছে। মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে যেমন আছে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, মিশর, লিবিয়া, মরক্কো সহ অনেক দেশে বাংলাদেশের শ্রমিক, যাদের প্রত্যেকে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী, মেধা অনুযায়ী তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছে। দূরপ্রাচ্যের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোতে বাংলাদেশের বহু মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। এইভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকাতেও বহু বাংলাদেশি চাকরি ও ব্যবসা সহ নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। তো বাংলাদেশের এই মানুষগুলি বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাবে তারা কাজ করে যে অর্জিত অর্থ বাংলাদেশে তাদের পরিবারের জন্য পাঠায়, এই প্রেরিত অর্থটাকে আমরা রেমিটেন্স, প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স বলতে পারি। এই বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে প্রবাসীদের আয় বা রেমিটেন্সকেও একটি জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে ধরা যায়। জাতীয় আয়ের উৎস একটা বিরাট অংশ প্রবাসীদের আয় বা রেমিটেন্স। তো আমরা এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের যে উৎসগুলির নাম কি কি? বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাতের অবদান উৎসগুলোর নাম লিখো। কৃষি ও বনজ, কৃষি ও বনজ সম্পদ। 2 নম্বর আছে মৎস্য খাত। 3 নম্বর আসছে শিল্প খাত। 'পরিবহন ও যোগাযোগ'। 5 নম্বরে আছে মানব সম্পদ কাকে বলে? মানব সম্পদ কি বা কাকে বলে? মানব সম্পদের
সংক্ষিপ্ত অবদান। বাংলাদেশ জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে মানব সম্পদের সংক্ষিপ্ত অবদান। আলোচনা করো। 7 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে প্রবাসী আয় কি? প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স কি? প্রবাসী আয় রেমিটেন্স কি বা কাকে বলে? কি প্রবাসী আয় কি বা কাকে বলে? প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্সের প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্সের অবদান আলোচনা করো। আমরা যে প্রশ্নগুলি লিখছি এগুলি সবই তোমার বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎসের একটি খাত, জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস বা অবদান। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। তোমাদের একটা বাড়ির কাজ হিসেবে তোমরা লিখতে পারো রেমিটেন্স কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ব্যাখ্যা করো। রেমিটেন্স কিভাবে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে আলোচনা করো, ব্যাখ্যা করো। আরেকটি প্রশ্ন 70 পৃষ্ঠায়, সেটা তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন 1 নং। জাতীয় আয় ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। 2009 সালে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার কত ছিল? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম। না এটা ঠিকই আছে। আমি খালি এখন জানতে আনতে মন করে এই যে ক্লাস লিখে আমরা কোন শ্রেণী কোন ক্লাস
অষ্টমের নবমে না দশমে? অষ্টম। ওই তো লেখাই আছে অষ্টম শ্রেণী, খালি বিষয় লেখেন সমাজ ইয়া, এটা সব মুছে না এগুলি, এই সব মুছে আর অষ্টম শ্রেণী না, এখন লেখেন ধর্ম। ধর্ম লেখা শুধু হ্যাঁ ইসলাম উল্লেখ করেন বা ধর্ম উল্লেখ করেন, আমাদের হারিয়ানা আমরা ধর্ম দিয়ে শুরু করেন। ইসলাম হলো কিছু আল্লাহ আমরা শুরু করেছি, আমরা ঘরে প্রায় মাসে বানানো আছে, আবার জাকারিয়া স্যার আছে। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে তোমরা জানো অষ্টম শ্রেণীর পার্ট একের মধ্যে আমাদের পড়াটা হচ্ছে ইসলাম ঈমান। ইসলাম এমন একটা সাবজেক্ট, আজকে আমরা ইসলামকে যারা ভালোবাসি, ইসলামকে যারা পছন্দ করি, ইসলামের যারা দাবি করি, যারা ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করি, তাহলে আমরা ঐক্যমতে, এক মুসলিম ঐক্যমতে আমরা ঈমানটাকে গ্রহণ করতে হবে। ঈমান এমন একটি বিষয়, ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস। তো বিশ্বাস কার প্রতি বিশ্বাস করবে? ওই স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সারা বিশ্বময়, সারা পৃথিবীর যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আমরা এক কথায় প্রকাশ যে ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। একক হিসাবে তাওহীদের শিক্ষা বলা হয়েছে, গত ক্লাসে দিয়েছিলাম। তো আজকে আমরা সেই ঈমানকে ছেড়ে দিয়েছি, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি না। এই বিশ্বাসের প্রতি যেমন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। এই ইসলাম ধর্মের মধ্যে যারা দাবিত, ইসলাম ধর্মের মধ্যে যারা আমরা প্রবেশ করেছি, ইসলাম ধর্মকে যারা বিশ্বাস করি, স্বীকার করি, তাদের কি বলা হয়? মুসলমান, ঈমানদার। ঈমানদার হোক, আমরা মুসলমান হতে হলে ঈমান আগে গ্রহণ করতে হবে। সেই ঈমান হচ্ছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে আবার তদনুযায়ী আরো কিছু জিনিসের উপর বিশ্বাস করতে হবে। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরি শাররি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাস বাদাল মাউত। সে কালিমার প্রতি বিশ্বাস, নবী রাসূল, ফেরেশতা, এরপরে আমার আসমানি কিতাব, এইগুলি সেই কয়েকটি সাতটি বিষয়ের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হচ্ছে ঈমান। ঈমান এমন একটি বিষয়, এর মধ্যে যদি পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন আমরা না করি, তাহলে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের আশাও করা যাবে না। কেননা যত আমল করবো সমস্ত আমলে ভেজাল হয়ে যাবে, শিরক বিদআতে ভরপুর হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তারা একই দাওয়াত দিয়েছে, সেই ঈমানের প্রতি আহ্বান করেছেন, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহ্বান করেছেন। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, নবী রাসূলের প্রতি, নবী রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছে তাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। এরকম ভাবে ইসলামের পুরা নৈতিক দিকগুলি তুলে ধরেছেন। আমরা বর্তমানে সেই 7টি বিষয়ের প্রতি করব। ঈমানের প্রথম দিক হচ্ছে তিনটা। হ্যাঁ, অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার করা। অন্তরে আগে বিশ্বাস করতে হবে, মনে প্রাণে
বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা একজন, মুখে স্বীকার করতে হবে, অন্তরে স্থাপন, মুখে স্বীকার, তদ অনুযায়ী আমল করার নাম হচ্ছে ঈমান। এই তিনটি দিক ঈমানের রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবার রয়েছে 7টি বিষয়, ঈমানের 7টি বিষয়। এগুলি হচ্ছে যেমন আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস, ফেরেশতার উপর বিশ্বাস, নবী রাসূলের উপর বিশ্বাস, এই পৃথিবীর আমাদের যত আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, এই সমস্ত সৃষ্টি মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যে আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, এগুলি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হচ্ছে ঈমান। এই ঈমানের 7টি বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। লক্ষ্য রেখে তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আমল করার পরেই আমাদের আল্লাহ তাআলা হিসাব নিকাশ নেবেন। এই হিসাব নিকাশের পরে 2টা স্থান মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করছে। 2টা স্থান, ওই 2টা স্থান হচ্ছে কি? জান্নাত এবং জাহান্নাম। এই মানুষের জন্য এই 2টা স্থান অবশ্যই নির্ধারিত করে আল্লাহ তাআলা রেখেছেন, সাজিয়ে রেখেছেন। ভালো কাজ করলে, আমরা যদি ঈমান আখলাক ভালো রাখি, আমল করি, ওই যে অন্তরের বিষয় ইসলামের 3টা দিকের কথা বলা হয়েছে, ওই 3টা দিক যদি পূর্ণভাবে আমরা বিশ্বাস করি, যেমন অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার, তদ অনুযায়ী আমল করা, তাহলে আমরা কি করতে পারবো? আল্লাহকে রাজি খুশি করতে পারবো। ইসলাম নৈতিক শিক্ষা এমন একটা শিক্ষা, যে শিক্ষা গ্রহণ করলে অন্ধকার থেকে মানুষ আলোর পথে এসে যায়, সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যদি আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহর কোনো আসে যায় না। আর যত মানুষ আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহর তেমন লাভ নয়, কিন্তু লাভ হবে কাদের? আমাদেরই হবে উপকার, আমাদের পরকালের শান্তির আশা করা যাবে, নতুবা আমরা শান্তির আশা করতে পারবো না। জান্নাত এবং জাহান্নাম অবধারিত প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, সে হোক মুসলমান, সে হোক ইহুদি, নাসারা, খ্রিস্টান, তাদের জন্য তো জান্নাত হারাম, জাহান্নাম অবধারিত। এই জন্য মুসলমানদের জন্য আহ্বান আল্লাহ তাআলা রেখেছেন, তোমরা সঠিকভাবে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করে ঈমানের ভিত্তিতে পৃথিবীতে চলাফেরা করো, আর আমি আল্লাহর বিধানগুলি সঠিকভাবে পালন করো। শিরক বিদআত মুক্ত ঈমান আমল নিয়ে যতদিন দেশে থাকবে, ততদিন সে আমার হুকুম আহকাম মেনে চলে মৃত্যুর পরে কবরে আসার সাথে সাথে তোমরা আরামে শান্তিতে থাকতে পারবে, নতুবা শান্তি পাবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা সেই ঈমানি দাওয়াতের জন্য নবী রাসূলুল্লাহ কত কষ্ট করেছেন, এটা তোমরা অবশ্যই জানো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা মনে প্রাণে সেই বিশ্বাসগুলি স্থাপন করবে, অন্তরে কি করবে? বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে, তদ অনুযায়ী আমল করবে। এই ইসলামের জন্য নবী রাসূল কত কষ্ট করেছেন তোমরা জানো। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সেই ঈমানি দাওয়াতের জন্য, সেই কালিমা দাওয়াতের জন্য, সে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়ার জন্য, শিরক বিদআত মুক্ত ইবাদত করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য সে আহ্বান করার কারণে সেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে কাফেররা কি করেছিল? আগুনে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা আগুনকে কি করেছিলেন? ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, কুলনা ইয়া নারু কুনি বারদাউ সালামান আলা ইব্রাহিম, হে আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও। জ্বলন্ত আগুন, একদম আগুনের তেজস্বী শক্তি কি হয়ে গেল? থেমে গেল। আগুনের তেজস্বী শক্তি আর নাই, আগুনের যে পুরানো শক্তি সে কমে গেল। আল্লাহর সে ওয়াদা পালন করলেন। সুতরাং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সেখানে রক্ষা পেলেন, আল্লাহর বন্ধুকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। রাখে আল্লাহ, মারে কে মারতে পারে? আল্লাহ যখন যাকে বাঁচাবে, আল্লাহর বন্ধুকে আল্লাহই রক্ষা করলেন। সুতরাং ইসলামের পক্ষে কাজ করলে মানুষ যতই কষ্ট দিতে চায়, আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করবেন।